আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম দয়ালু অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সার্টিফিকেট B1 9 বইয়ের Seite Nummer 79, 79 নাম্বার পৃষ্ঠার মডেল টেস্ট Nummer 5 Hören Teil 2 এইরকম একটা অংশে গেলে আমরা এমন একটা টেক্সট পাবো যেইটা হচ্ছে শুধুমাত্র একবারই প্লে করবে। Sie hören nun einen Text, Sie hören den Text nur einmal। একটা টেক্সটে একটা কথাই শুনবো, একাধিক কথা শুনবো না। ঠিক আছে? এবং এটার ভিতরে একবারই বলবে। এইজন্য হচ্ছে আমাদের এই যে অপশনগুলো আছে, এগুলোর দিকে আমরা মনোযোগ রেখে ওগুলো হচ্ছে খুব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হচ্ছে শুনতে থাকতে হবে এবং একটার পর একটা অপশন যেহেতু আসতে থাকবে, কখন এটা বলতেছে ওই তথ্যটা যেটা উত্তর হওয়ার কথা, ওইটা বাদেও আরো অন্যান্যগুলোর কথা উল্লেখ করতে পারে। কিন্তু আসলে সঠিক কোনটা হবে, ওইটা হচ্ছে একদম কান্দে স্পন্টান। সবাই হচ্ছে অপশনগুলো চুজ করে ফেলবেন। হোক আর না হোক এত চিন্তা করবেন না। অবশ্যই হচ্ছে অপশন সিলেক্ট করে তারপরে হচ্ছে এই উত্তরগুলো দাগায় ফেলার চেষ্টা করবেন। সবার জন্য শুভকামনা রইল। Los geht's! Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Führung auf dem Zeltdach des Olympiastadions München teil. Grüß Gott. Herzlich willkommen hier im Olympiastadion München. Mein Name ist Hubert Stadl. Ich bin heute Ihr Führer und werde Sie bei Ihrer Expedition auf das Dach des Olympiastadions begleiten. Vorher möchte ich Ihnen aber noch einiges erzählen. Der Olympiapark ist nicht nur eine wunderschöne grüne Parkanlage, sondern auch ein beliebter Ort für sportliche Veranstaltungen und kulturelle Feierlichkeiten. So ist der Park sowohl eine Top-Attraktion für Touristen als auch ein beliebtes Freizeitziel für die Münchner, die hier entweder Musikevents oder Sportveranstaltungen besuchen oder auch selbst Sport treiben. Das Stadion, in dem wir uns hier befinden, ist die zentrale Sportstätte im Olympiapark und war 1972 Hauptort der Olympischen Sommerspiele. Damals wanderten 122 Mannschaften durch das Marathontor in das vollbesetzte Stadion. Rund 80.000 Menschen aus aller Welt waren dabei und verfolgten die Spiele. Hier wurden die meisten internationalen Sportturniere ausgetragen. Bis zum Jahr 2005 war das Olympiastadion das Heimatstadion des FC Bayern München. Dann ist der Club in die neu erbaute Allianz Arena umgezogen. Heutzutage werden im Olympiastadion keine Fußballspiele mehr ausgetragen, sondern andere Sportwettkämpfe, Konzerte und diverse Open-Air-Veranstaltungen. So, vor der Sicherheitseinweisung wird Ihnen jetzt ein 30-minütiges Video vorgeführt. Da sehen Sie, wie das Stadion entstanden ist und erfahren alles Wissenswerte über die Architektur und die Konstruktion des Stahldaches, das wir dann auf Extrawegen begehen werden. Wir werden 120 Minuten unterwegs sein mit einer kleinen Rastpause von 20 Minuten, also bis circa 13 Uhr. Vom Dach aus haben Sie übrigens eine fantastische Aussicht auf die Stadt München. Beachten Sie besonders das Wahrzeichen, nämlich die Türme der Frauenkirche. Und weil das Wetter heute an diesem wunderschönen Morgen sehr günstig ist, nicht so bewölkt wie gestern, können Sie bestimmt bis zum höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, schauen.
Nach der Tour haben Sie dann sicher eine Erfrischung nötig. Ich empfehle Ihnen, in den Self-Service Olympiasee zu gehen. Da gibt es verschiedene warme und kalte Gerichte, aber natürlich auch Desserts und Getränke. Hier im Olympiapark gibt es auch das exklusivere Restaurant Coubertin, aber das ist erst ab 18 Uhr geöffnet. Tja, und unser traditioneller Biergarten ist zurzeit leider im Umbau. Da können Sie momentan leider nicht rein. So, gehen wir nun in den Vorführraum. Folgen Sie mir bitte. So, willkommen alles nochmal। আমরা এই যে কথাগুলো শুনলাম, এগুলো সব কিছু একবারে এক নাগারে বলে যায়, নার্ভ ধরে রেখে প্রত্যেকটা জায়গায় হচ্ছে বোঝাটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ, যে কোন জায়গায় হচ্ছে আমাদের চিন্তা করতে হবে, কোন তথ্যটা নিতে হবে, কোনটা অ্যাভয়েড করতে হবে। এইটা হচ্ছে হুইরেনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং এটার জন্য যেটা হয়েছে, আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা আছে, এটা পড়ার আগেও উপরের একটা অংশ থাকে, জি নেমেন আন আইনার ফুইরুং আউফ দেম সেল ডাক দেস অলিম্পিয়া স্টাডিউন্স মুনশেন টাইল। ভার্বটা কি কি বোঝানোর চেষ্টা করতেছে? টাইল এবং নেমেন, টাইল নেমেন। ফুইরুং যখন হয়, যখন এই শব্দটা দেখবেন, অথবা ফুইরার ওটা ফুইরা ঋণ এই টাইপের জিনিসপত্র দেখবেন, তখন বুঝবেন অবশ্যই আপনাকে একজন গাইড করবে, ঠিক আছে? ট্যুরিস্ট গাইড টাইপের একজন গাইড থাকবে, যে হচ্ছে আমাদেরকে ওই জায়গার সম্পর্কে, ওইটার ট্রেডিশন সম্পর্কে এবং ওইটার হিস্টোরি, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে হচ্ছে বর্ণনা করতে থাকবে। প্রথম যে একটা বলছে যে আন আইনার ফুইরুং আউফ দেম সেল ডাক দেস অলিম্পিয়া স্টাডিউন্স মুনশেন। তাইলে এই ডাক মানে কি? নর্মাল ওয়াইজে আমরা ডাক মানে কি জানি? ছাদ বুঝি না? এটাও হচ্ছে ওই ছাদ, সেল ডাক, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ওই রুফ, উপরের অংশে, ওইখানটায় হচ্ছে আপনি হয়তো স্টেডিয়ামে গেছেন, স্টেডিয়ামের ছাদ থেকে হচ্ছে আপনাকে বর্ণনা করছে গেজুনহাইট। Wie viele Mannschaften nehmen 1972 এই যে সময়টা an den Olympischen Sommerspielen teil, তার মানে কি? আবারও সেই টাইল নেমেন আসছে না? তারা কতজন অংশগ্রহণ করছিল? উইবার 100, তার মানে যদি zum Beispiel যদি 200 বলে, তাহলে আমরা এই অপশনটা নিতে পারি না? ধরেন হচ্ছে 98 জন, ফার্স্ট 100 হতে পারে, ঠিক আছে? 8000 হয়তো এটা এরকম হইতে পারে যে না, 8000 জন অংশগ্রহণ করছিল। কিন্তু এখানে মানশাফটেনের কথা যখন বলছে, মানশাফট কোনটা? মানশাফট দল। দল তো আসলে 8000 দল, আসলে এটা উনগ্লাউবলিশ, এটা একটা ডিস্ট্রাকশন হইতে পারে আমাদের জন্য। এই জন্য আমরা এইখানে হচ্ছে খেয়াল করব যে ওরা আসলে কি কি কথাবার্তাগুলো বলতেছে, এবং বলার যে কথাবার্তাগুলো এগুলো হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্টে আছে, বইয়ের শেষে আপনাদের ট্রান্সক্রিপ্ট আছে, এবং এইটার যে জাইটোনোমা সেন, এবং আপনাদের বইতে হয়তো অন্য কিছু একটা থাকতে পারে। এইখানটায় চলে যান সবাই, একটু দয়া করে কেউ একজন বলবেন যে শেষে বইয়ের এই ট্রান্সক্রিপ্ট যেখানটায় আছে ওই জায়গাটায় হচ্ছে কত নাম্বার পেজে আছে ওটা? শেষে গিয়ে ফিরছেন জাইটোনোমা 14 নম্বর পেজ। আচ্ছা, তাহলে ওইখান থেকে আবার নুল থেকে শুরু হয়েছে আর কি। যাই হোক, সো এইখানে হচ্ছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা এইখানে না, তার ঠিক পরের, কারণ হচ্ছে টাইলস ওয়াই এখানে আছে হচ্ছে আমার এখানে নুমা এলফ, আপনাদের ওইখানে হয়তো ফিরছেন আছে। এটা কত নম্বর? মডেলটা স্ফিয়ার কেন? এনশুলিগুন ফিরছেনে আছে না? 13 ফিরছেন।
Teil 4, Teil 2, ja. সো এখানে হচ্ছে ফিয়ারসেনে চলে গেলাম। প্রথমে এই কথাটা ওই যে আমাদের টিটেলটা আছে, টিটেলটাই আবার উইডাহোলেন করতেছে। Sie nehmen an einer Führung auf dem Zeltdach des Olympiastadions München teil. এরপরে আমরা অনেক সময় ডয়েচল্যান্ডে হচ্ছে হালো যেই বলার কথাটা, এক এক জায়গায় এক একটা হচ্ছে রীতিনীতি আছে আর কি। অনেক জায়গায় হালো বলে, অনেক জায়গায় মইন বলে, অনেক জায়গায় গ্রুসগট বলে। যে বাভারিয়ার যে এলাকাটা, মুনশেনের যে এলাকাটা, ওইখানে ওরা হচ্ছে গ্রুসগট বলে। ঠিক আছে, এটা মানেই হ্যালো। গ্রুসগট Herzlich willkommen hier im Olympiastadion München. Mein Name ist Hubert Stahl. Ich bin heute Ihr Führer. Führer কারা? যারা গাইড করে। ঠিক আছে। Und werde Sie bei Ihrer Expedition auf das Dach des Olympiastadions begleiten. Was bedeutet begleiten? জানেন আপনারা কেউ? সঙ্গ দেওয়া, সঙ্গ দেওয়া। ঠিক আছে, বা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে এই জিনিসটা হচ্ছে ওই যে এসকর্ট করব, সুপারভাইজ করব। সে ফুইরার না, সে তো হচ্ছে নেতৃত্ব দিয়ে ওই জিনিসটা আমাদের সুপারভিশন করবে, ওইটাই হচ্ছে begleiten. Vorher möchte ich Ihnen aber noch einiges erzählen. প্রথমে আমি আপনাদেরকে অল্প কিছু বর্ণনা দিব। Der Olympia Park ist nicht nur eine wunderschöne grüne Parkanlage, sondern auch ein beliebter Ort für sportliche Veranstaltungen und kulturelle Feierlichkeiten. এটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কোথাও? ট্রান্সক্রিপ্ট ভালো মতো পড়তে হবে। ট্রান্সক্রিপ্ট যদি আপনি বেশিরভাগ সময় গবেষণা করে পড়েন, বেশিরভাগ শব্দ যদি এইখান থেকে আমাদের জানা থাকে, তখন দেখবেন যে হইরেনে আপনার মনোযোগ আসতেছে। অনেক সময় দেখা যায় পুরা বাক্য আমরা অনেক কিছু বুঝি না, আমরা কয়েকটা শব্দের অর্থ জানি। ওই যে ওভারঅলি একটা জানা, এইটা হচ্ছে সব সময় যদি সবকিছু অজানা থাকে তখন হচ্ছে মনোযোগটা ধরে রাখাটা একটু টাফ হয়ে যায়। এই জন্য আসলে প্রত্যেকটা অর্থ জেনে জেনে তারপরে হচ্ছে আগানোটা আমার কাছে মনে হয় ভালো লাগে। পার্ক আনলাগে, আনলাগে আলাদা একটা শব্দ। আনলাগে মানে হচ্ছে ফ্যাসিলিটি বা সুবিধা, আর পার্ক আনলাগে যেখানে পার্কিং করা হয় ওইখানে, ওই জায়গাটাকে পার্কিং স্পেসটাকে বলা হচ্ছে পার্কিং ফ্যাসিলিটিটা। Nicht nur eine wunderschöne grüne Parkanlage, sondern auch ein beliebter Ort für sportliche Veranstaltungen. Veranstaltung মানে কি? ইভেন্ট ঘটনা বোঝাচ্ছে। এটা বলি পুরোটার আছে। এটা হচ্ছে এই যে মিটিং প্লেস, যেটা না কিসের জন্য? খেলাধুলা সংক্রান্ত। কুলটুরেলে কালচারাল ফ্রাইলিশকাইট, ফায়ারলিশকাইট, ফায়ার একটা শব্দ আছে না, উদযাপন করা। হ্যাঁ, ফায়ারলিশকাইট এটা হচ্ছে ওই যে সেরেমনি বা হচ্ছে আপনার যে প্রোগ্রাম যেগুলো হয় আর কি, কালচারাল প্রোগ্রাম। So ist der Park sowohl eine Top-Attraktion für Touristen als auch ein beliebtes Freizeitziel für die Münchner, die hier entweder Musikevents oder Sportveranstaltungen besuchen oder auch selbst Sport treiben. সোয়াইটাইলিংয়ে কনেক্টরেন সবচাইতে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় বেআইন স্পেসিফায়ার দিকে। এই জন্য এগুলো দেখবেন একদম মুড়িমুড়কির মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। এইখানে নিক নু জন্ডান আউক আসছে একটা, তারপরে এই যে জো ভোল আলসাউক আসছে, পাইছেন?
সোবল আলসাও কখন বলে? ওইটাই উভয় আর কি। উভয়ই, এটার বোথ জন্য problem এন্ড, হয়। বোথ এন্ড, এটাও এবং এটাও। হুম, So ist der Park sowohl eine Top টপ টপ অ্যাট্রাকশন, মানে হচ্ছে এটা খুবই সেটা আকর্ষণ আর শীর্ষ আকর্ষণের জায়গা ফুড টুরিস্টেন, টুরিস্ট যারা আসে তারা। Also kein beliebte Freizeitziel für die Münchner. সিল মানে হচ্ছে লক্ষ্য বা গন্তব্য, ফ্রাইসাইট অবসর সময়, কাদের জন্য? মুনশেনার, যারা হচ্ছে মিউনিকে বসবাসকারী। দি যারা হিয়ার entweder Musik Events oder Sport Veranstaltungen besuchen, যারা এইখানটায় হয় হচ্ছে মিউজিক ইভেন্টস বা ধরুন কনসার্ট টাইপের জিনিসপত্রগুলোর জন্য আসে, ওরা স্পোর্ট ফারানস্টালটুঙ্গেন বেজুখেন, যারা হচ্ছে স্পোর্টস ইভেন্টগুলো যারা পরিদর্শন করে, ওরা আউক জেলবস্ট স্পোর্ট ট্রাইবেন, অথবা তারা নিজেরাই হচ্ছে খেলাধুলা করে। বুঝতে পারছি আমরা? এই যে মুনশেনার, এটা কি বহুবচন না? তো এই যে দি দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় হচ্ছে ওইটার ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরে কথাবার্তা গুলো যখন বলে, এরকম একটা ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা বলে, ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা বলার পরেই এই যে যখন তথ্যগুলো বলবে, যেটা আমরা আন্ডারলাইন করে রাখছি, এইটা হচ্ছে একদম মারাত্মক লেভেলের ফোকাস রাখতে হবে যে কখন এটা বলবে। আপনার মাছ ধরছেন কেউ কোনো? বড়শি দিয়ে মাছ, বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় কি করতে হয়? ওদিকে তাকায় থাকতে হয় না? ওই যে ময়ূরের পাখনা দিয়ে যে একটা ইয়ে করে রাখে, যে নর্মাল ওয়াইজে একদম ট্রেডিশনাল যে মাছ ধরার সিস্টেমে, তখন কি একটুখানি পরপর উঠাইতে হয়, নাকি ওইটারে ওইভাবে ধীর সুস্থে রাখতে হয়? যখন দেখতে হয় মাছ ওইটা টোপ দিয়ে খাওয়া শুরু করছে, তখনই টানতে হয়। আমাদের হচ্ছে ওই ফিশারম্যানের মতো চিন্তা করতে হবে যে আমার ওই তথ্যটা কখন বলতেছে, কখন ওই টোপটা দিচ্ছে, তখন হচ্ছে একদম অ্যাকুরেট। যেহেতু একবারই বলতেছে, 2-3 বার বলবে না, এই জন্য আমাদের ওইভাবে করে মন মানসিকতা নিয়ে শুনতে হবে এটা। এখানে কি বলছে? দাস স্টাডিউন ইন দেম we are uns hier befinden ist die zentrale Sportstätte im Olympiapark und war 1972 Hauptort der Olympischen Sommerspiele. Damals wanderten 122 Mannschaften durch das Marathon-Tor in das vollbesetzte Stadion. পাইছেন তথ্য? কি বলছি তখন? আমি কিন্তু এটা ট্রান্সক্রিপ্ট দেখে আপনার সাথে বলিনি, আমি একদম র্যান্ডমলি এটা খুলে আপনাদেরকে বলতেছি। যখন বলছিলাম না ফার্স্ট 100 মানে 100 ছুঁই ছুঁই করতেছে, এরকম যখন হইতো, তখন আমরা এই অপশনটা নেওয়ার কথা ছিল না, ফার্স্ট 100। ঠিক আছে? তো এটা কি? এটা হচ্ছে না 112 আর 100-র উপর একই কথা না? এটা হচ্ছে উইবার 100। এবং এখানে কি বলছে? দাস স্টাডিয়ন ইন দেম, স্টেডিয়ামটা যেটার ভিতরে, উই আর উনস হিয়া বেফিন্ডেন। বেফিন্ডেন মানে কি? যেখানে আমরা দাঁড়ায় আছি, জিস বেফিন্ডেন। ঠিক আছে? এটা একটা রিফ্লেক্সিভ ব্যবহার করা হয় এইভাবে করে, যেখানটায় হচ্ছে অবস্থান করতেছি, যেখানটায় আমরা দাঁড়ায় আছি, ইজ দি সেন্ট্রালে স্পোর্ট স্টেটে ইম অলিম্পিয়া পার্ক und war এবং 1972 Hauptort, হাউপ্ট মানে হচ্ছে মূল, অর্ট মানে হচ্ছে জায়গা, মেইন জায়গা ছিল হচ্ছে অলিম্পিশিয়ান জমাসপিলে, অলিম্পিকের সামারের যে খেলাগুলো হয়, গ্রীষ্মকালীন যে খেলাগুলো হয়, এখানে জমাসপিলেন আছে না? দেখছেন? অলিম্পিশিয়ান জমাসপিলেন। তো ওইটা এইখানটায় হচ্ছে মূল জায়গা ছিল। দামালস ওয়ান্ডারটেন
122 Mannschaften durch das Marathon-Tor in das vollbesetzte Stadion rund 80.000 Menschen. রুন্ড মানে অ্যারাউন্ড বা হচ্ছে আমরা আনুমানিক বলি না অনেক সময়, প্রায় 80,000 মানুষজন। আমি বলছিলাম না যে মানশাফটেন যেটা আছে ওই মানশাফটেনের সাথে কিন্তু এই যে 80,000 যেটা আছে এটা অবশ্যই ওরা আমাদেরকে ইচ্ছা করে কোনো একটা ট্র্যাপে ফেলানোর চেষ্টা করতেছে। এরকম করবে, প্রত্যেকটা অপশনের ভিতরেই থাকবে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ফেল করানো, পরীক্ষার উদ্দেশ্য পাস করানো না। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে করতে বোঝা যায়। এবং ট্রান্সক্রিপ্ট যেভাবে খুঁটায় খুঁটায় পড়াচ্ছি, আপনাদেরকে এত বেশি সময় দেওয়া হয় যে আপনারা যাতে ট্রান্সক্রিপ্ট খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন, একদম পুরা ভেঙে ভেঙে খুঁটায় খুঁটায় প্রথম দিকে পড়তে আপনার হয়তো এক ট্রান্সক্রিপ্ট পড়তে 2 ঘন্টা লাগুক কাইন্ড প্রবলেম, দেখবেন এটা আস্তে আস্তে সময় কমা শুরু হয়েছে। এবং একটা সার্টেন টাইম পরে আপনারা ম্যাক্সিমাম হইরেন বুঝতে পারবেন যদি এই সিস্টেমটা ফলো করেন। যেভাবে করে এইভাবে পড়াচ্ছি, পড়ানোর পরে তারপরে আবার ফুল অডিও প্লে করে আপনি ট্রান্সক্রিপ্টের সাথে চোখ বোলাবেন, অডিও শুনবেন, ট্রান্সক্রিপ্টের সাথে চোখ বোলাবেন, অডিও শুনবেন, একদম আঙুল দিয়ে 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 তারপরে হচ্ছে দেখার চেষ্টা করবেন আচ্ছা কিভাবে কিভাবে যাচ্ছে, কোন জায়গাটায় কি কথাবার্তা বলতেছে। এবং আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পুরা কথাটা সম্পূর্ণরূপে বুঝে উঠতে না পারতেছি, কোনো ট্রান্সক্রিপ্ট ছাড়া শুধু অডিও শুনতেছি আর অডিওর বেশিরভাগ কথা আমি বুঝতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই এফোর্টটা চালা যেতে হবে। এটার জন্য যদি 2 বার 3 বার 5 বারও একটা অডিও প্লে করে শুনতে হয়, দিন শেষে জীবন শেষে আপনি দেখবেন এটা worth it. Rund প্রায় 80.000 Menschen aus aller Welt waren dabei und verfolgten die Spiele. Hier wurden die meisten internationalen Sportturniere ausgetragen. তারপরে was gibt es seit 2005 in Olympiastadion nicht mehr? Gibt es মানে আছে, আর gibt es nicht mehr আর নাই, নেতিবাচক একটা কথা বলছে না এখানে, কবে থেকে তাও আবার উল্লেখ করে দিছে। seit 2005 2005 থেকে অলিম্পিয়া স্টাডিয়নে আর কি নাই? ফুটবল স্পিলে নাই, নাকি কনসার্টে নাই, নাকি স্পোর্ট ওয়েট ক্যাম্পে? ওয়েট ক্যাম্প কি জিনিস এটা জানেন আপনারা? কম্পিটিশন। আর এটা হচ্ছে এই প্রতিযোগিতার বহু বচন, ওয়েট ক্যাম্পে আ উমলাউট হয়, তারপরে শেষে একটা এ যোগ হয়। অপশনটা বোঝা গেছে? So, Nummer 12. Bis zum Jahr 2005 war das Olympiastadion das Heimatstadion des FC Bayern München. মিউনিক, বায়ার্ন মিউনিক এর খেলা দেখেন না আপনারা ছেলেরা? বায়ার্ন মিউনিকের বেশিরভাগ খেলা হচ্ছে এইখানটায় খেলা হয়, আলিয়ান্স আরেনা ওই জায়গাটার নাম। এবং প্রায় সময় ওইখানে আপনার ইয়ার খেলাও হয়, ইউরোর খেলাও হয়। কয়েকদিন আগে সম্ভবত জার্মানি স্পেনের খেলা কিছু একটা ছিল ওইখানে, হ্যাঁ জার্মানি স্পেনের খেলা ছিল। Dann ist der Club ist die neue erbaute Allianz Arena umgezogen. Heutzutage werden im Olympiastadion keine Fußballspiele mehr auszutragen. এই শব্দটা বারবার করে আসতেছে, কোনটা দেখেন তো? আউস্ত্রাগেন, এই যে আউসগেত্রাগেন আসছে না, বহন করা না এটা হচ্ছে ইয়া করা আর কি, মানে আপনার এটা অনুষ্ঠিত করা আর কি, অনুষ্ঠিত হওয়া, অনুষ্ঠিত হয়েছিল এরকম বোঝাচ্ছে। আউসগেত্রাগেন, আউস্ত্রাগেন। তো
bis zum মানে হচ্ছে 2005 সাল পর্যন্ত war das Olympiastadion das Heimatstadion des FC বায়ার্ন মিউনচেন। মানে এইটাই হচ্ছে মূল স্টেডিয়াম ছিল বায়ার্ন মিউনিকের। দান তারপর ইস দেয়ার ক্লুব ইস দি নয় এরবাউটে আলিয়ান্স আরেনা umgezogen umziehen স্থানান্তর হওয়া umgezogen। তারপরে এই ক্লাবটা কি করছে, নতুনভাবে নির্মাণ করা আলিয়ান্স এরিনাতে ওইখানটায় হচ্ছে স্থানান্তরিত করেছে। হোয়াইটসুটা আগে, বর্তমান দিনে ওয়ার্ডেন ইম অলিম্পিয়াস্টাডিয়ন অলিম্পিয়াস্টাডিয়নে কাইনে ফুটবল স্পিলে মেয়ার আউস গেত্রাগেন। এইখানটায় হচ্ছে আর এই খেলাগুলোকে অনুষ্ঠিত করা হয় না, এভাবে করে বোঝাচ্ছে, আর অনুষ্ঠিত হয় না। sondern andere Sport-Wettkämpfe, Konzerte, Divers, Open Air Veranstaltungen। এইটা হয় না, অন্যান্যগুলো হয় sondern। দেখেন অপশন কিন্তু সব কটার কথাই বলছে। শুনলাম স্পোর্ট ওয়েটক্যাম্পে এবং কনসার্টে, সঙ্গে সঙ্গে এটা দিয়ে দিব। এটা বুঝতে হবে যে তার আগে পরে কি কথাবার্তা বলতেছে। জর্ডান যখন বলবে তার মানেই হচ্ছে ওইটার কোনো একটা অপশন হিসেবে বলবে। জর্ডানের কথা মনে আছে আমাদের? Ich mag keinen Kaffee, sondern Tee। বরং হচ্ছে আমি চা পছন্দ করি। তার মানে এটা যখন হচ্ছে আমাদের একটা বিকল্প দিতে হয় তখন হচ্ছে জর্ডান ব্যবহার করা হয়। নিকনু জর্ডান আউ কইটা ওই জর্ডান কিন্তু একটু ভিন্ন জিনিস। আর শুধু জর্ডান যেটা আছে এটা হচ্ছে বরঞ্চ। আরো একটা জিনিস প্রায় সময় হচ্ছে কথাবার্তাগুলো বলে জনস্ট। জনস্ট দিয়ে কি বলে? অন্যথা বলে না, ঠিক আছে, অন্যথা। এটার আরো অনেক সমর্থক থাকতে পারে, অন্যথা। তো এটাও মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, বিকল্প বোঝানোর জন্য এইগুলোকে সাধারণত ব্যবহার করে। এছাড়াও স্টার্ট ব্যবহার করে, স্টার্ট আনস্টার্ট, ওটা আপনাদেরকে আগের দিন দেখানো হয়েছে না, ইউটিউবে ভিডিও আছে অলরেডি। হ্যাঁ, স্টার্ট ওটা আনস্টার্ট। এটাও হচ্ছে পরিবর্তে যখন থাকে বিকল্প তখন হচ্ছে পরিবর্তে, এটা গেনেটিভ প্রাপোজিশন আকারে ব্যবহার হইতে পারে, এটা ইনফিনিটিভ সহ ব্যবহার হইতে পারে স্টার্ট। সো আমরা হচ্ছে তারপর কোথায় আসলাম? এখানে না? জি বলেন। এখানে বীজ আছে না, তো মানে আমরা যদি ওই যে 12 প্রথম দিকে মানে শুধু যদি বীজটা দিতাম, সোমটা না ইউজ করতাম, তাহলে কি হতো না? না, এই যে ইয়ার কথাটা উল্লেখ করছে না, ডেয়ার ইয়ারের জন্য সুম ইয়ার চলে আসছে আর কি। bis 2000 Pfund, es ist auch richtig, কোনো সমস্যা নেই। এটা ফুইরার যারা থাকে এরা একদম রিস্টিস এসে কথাবার্তা বলতে হয়, কারণ এইখানে দেখা যায় তারে ঘিরে হয়তো 40 জন মানুষ তারা আছে, বুঝতে পারছেন? আমি ওরকম একটা ফুইরারের পিস ঘোরাঘুরি করতেছিলাম। ওই যে ইয়া আছে না আপনার, কি জানি বলে, হ্যামিলিনের বাসিওয়ালার শহরে, ওইখানেও গেছিলাম। ওইখানেও হচ্ছে এরকম একজন ফুইরার, সে হচ্ছে আশেপাশে প্রায় 20-30 জন মানুষজন নিয়ে এটা বিভিন্ন জিনিসপত্রগুলো হচ্ছে বলতেছে। আমি যখন গেছিলাম এরকম মে মাসের লাস্ট উইকের দিকে গেছিলাম, ওদের একটা যাত্রা হয় আর কি, যাত্রাটা দেখছি। তারপরে ওদের একটা বিল্ডিং এর ভিতরে হচ্ছে টুং 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 করে আওয়াজ করে বেশ সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র বের হয়, এবং পুরা শহরটা হচ্ছে জায়গায় জায়গায় হচ্ছে ইঁদুরের সাইন, সিংটম, এগুলো সবকিছু আছে, খুব ট্র্যাডিশনাল। মানুষজন হচ্ছে জেন্টস উডিশ কাইটেন হিসেবে যায়। আমারও ট্রাউন ছিল ওইখানে যাওয়ার, ওইখানে গিয়ে ঘুরে আসছিলাম। ইভেন আমার যে শহর ব্রেমেন, এইখানেও হচ্ছে এরকম মানে রাইজে ফুইরাররা থাকে। রাইজে ফুইরাররা ওরা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখায়। আমি প্রায় সময় ওদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি, একদম রিস্টিষ্ট আসে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করি, ওদের যাতে কোনো ভুল না হয়, কারণ ওরা তো এমনি বাইবন্ড এসে এবং ওদের শেষ ওয়াই লেভেলে কথাবার্তা বলে। এখানে জো ফর দেয়ার Sicherheitseinweisung wird
Ihnen jetzt ein 30-minütiges Video vorgeführt. Da sehen Sie, wie das Stadion entstanden ist und erfahren alles Wissenswerte über die Architektur und die Konstruktion des Stahldaches, das wir dann auf extra Wegen begehen werden. Wir werden 120 Minuten unterwegs sein mit einer kleinen Rastpause von 20 Minuten, also bis circa 13 Uhr. এই যে ডাওয়ার্ড যখন এরকম দেখব তখন আমরা বুঝবো হচ্ছে কতক্ষণ লাগে, একটা জিনিস করতে হচ্ছে কতক্ষণ লাগে। এবং এইখানটায় কি বলছে, সেল ডাকটুর বলছে না, এই যে আমরা যে ট্যুরটা করতেছি এটাই সেল ডাকটুর না, যেটা নিয়ে কথাবার্তা বলছে উনি। জি ভাই এইটা কতক্ষণ লাগবে? 20 মিনিটেন 20 মিনিট লাগতেছে। আইনে হালবে স্টুন্ডে, আইনে হালবে স্টুন্ডে এটা কি আধা ঘন্টা না 1.5 ঘন্টা? 30 মিনিট আধা ঘন্টা 30 মিনিটেন যদি বলে তাহলে এটা হবে না। আর যদি 2 স্টুন্ডেন তার মানে 120 মিনিটেনও বলতে পারে। আমাদের এই জিনিসগুলো মাথায় আগে ঠিক করে রাখতে হবে যে ও হয়তো সরাসরি ওই জিনিসটা বলবে না, ওটা জিনোনিম টাইপের কিছু একটা বলতে পারে। সো এইখানে হচ্ছে আমরা কতক্ষণ পাইছি? 120 পাইছি না এখানে? জি পাইছি। তাহলে কোনটা হবে অপশন? ভাই 6 স্টুন্ডে হবে না? 6 স্টুন্ডেন কেন? 6 স্টুন্ডেন। আচ্ছা এর আগেরটা দিয়ে নেই, এটা হচ্ছে ফুসবাল স্পিলে পাইলাম আমরা এখানে। Wie ist das Wetter heute? Wetter আবহাওয়া। এবং তারপর হচ্ছে wo können die Besucher etwas essen und trinken? খেতে পারে। Ja. একটা হচ্ছে বেভোল্ট, এটা হচ্ছে যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে। উই গেস্টার্ন গতকালকেও যেমন ছিল আজকেও হয়তো তেমন বলতে পারে। so schön wie gestern, ওটা genauso schön wie gestern এরকম যদি বলে তাহলে আমরা এরকম বুঝবো না wie gestern। আর এটা হচ্ছে sehr günstig, কেন এটা দিছে জানি না, দেখি কি বলছে ওরা এখানে। Vom Dach aus haben Sie übrigens eine fantastische Aussicht auf die Stadt München, মানে উপর থেকে খুব চমৎকার হচ্ছে দৃশ্য দেখবেন আপনারা শহরের, মিউনিক শহরের। beachten Sie besonders das Wahrzeichen, nämlich die Türme der Frauenkirche. Und weil das Wetter heute an diesem wunderschönen Morgen sehr günstig ist, nicht so bewölkt wie gestern. Nicht so bewölkt wie gestern. মানে গতকালকের মতো আজকে হচ্ছে এটা কি বেভোল্ট? না, sehr günstig বলছে। আবার বলছে এখানে কোইনেন জি বেস্টিম বিসুম হোকস্টেন ব্যাগ ডয়চল্যান্ড der Zugspitze schauen, মানে জার্মানির সবচাইতে উঁচু যে পাহাড়টা আছে সুকস্পিটসে, এটা হচ্ছে আপনারা নিশ্চিতভাবেই হচ্ছে দেখতে পারবেন। আমরা এতদিন পর্যন্ত যেটা দেখে আসছি günstig, এইটা দেখে আসছি হচ্ছে চিপ হিসাবে, সস্তা হিসেবে দেখে আসছি না। সব সময় এটা সস্তা বলে না, এটা হচ্ছে
এটার অ্যাকচুয়াল অর্থটা হচ্ছে কনভেনিয়েন্ট। বাংলায় কি বলতে পারি আমরা? মানানসই। মানানসই, হ্যাঁ। তো এইটা হচ্ছে গতকালকের মতোই হচ্ছে, এটা মানানসই বলছে না? Das Wetter heute. আজকে আবহাওয়া হচ্ছে an diesem wunderschönen Morgen sehr günstig ist. চমৎকার, সুন্দর, একটা মনোরম একটা সকালের কথা বলছে। গতকালকের মতো এত মেঘাচ্ছন্ন না, এবং আপনারা উপর থেকে হচ্ছে তারপরে সবচাইতে উঁচু যে পাহাড়টা আছে সুকসপিটসে, ওটা হচ্ছে দেখতে পাবেন। Nach der Tour haben Sie dann sicher eine Erfrischung nötig. Ich empfehle Ihnen, in den Selbstservice Olympiasee zu gehen. Da gibt es verschiedene warme und kalte Gerichte, aber natürlich auch Desserts und Getränke. Nach der Tour, এই ট্যুরের শেষে কি পাবো আমরা? Erfrischung nötig, এটা মানে কি? ব্রেকফাস্টের খাবার। Erfrischung হালকা খাবার। চিন্তা করে বলেন তো শব্দটা। এটা ওই যে আমরা মাঝে মাঝে মানে নাস্তা টাস্তা করি, ওই যে বলে না, এটা মানে হালকা রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা আছে, অনেক সময় এইভাবেও কিন্তু বলে না, শুনছেন না আপনারা? তো আমরা হচ্ছে ওই যে প্রয়োজনীয় যে রিফ্রেশমেন্টটা, ওইটা হচ্ছে আমরা পাবো Ich empfehle Ihnen, আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করতেছি in den Self-Service Olympiasee zu gehen. সেলফ সার্ভিস যে অলিম্পিয়াজে যে জায়গাটা আছে ওইখানটায় যাওয়ার কথা বলছি, ওইটা রিকমেন্ড করতেছি। দা গিফটেস ওইখানটায় আছে ফার্সিডেনে ওয়ার্মে উন কাল্টে গেরিস্টে, ঠান্ডা এবং গরম রেসিপি, মানে খাবার দাবার আর কি। অনেক সময় হয় না যে আইস খাবে হয়তো, ঠিক আছে, হয়তো এটা একটু উষ্ণ সময় জার্মানরা প্রচুর পরিমাণ, জার্মানরা শুধু না পুরো ইউরোপিয়ানরা প্রচুর পরিমাণ আইসক্রিম খায়, মানে ওদের আইসক্রিম আর চকলেট খাওয়া দেখলে পাগল হয়ে যাবেন। এবং জার্মানদের সুইটনেস লেভেল মাশাআল্লাহ, মানে জার্মানিতে আসার পরে আপনারা বুঝবেন মানে চকলেট আসলে কত মিষ্টি হইতে পারে। বাংলাদেশের চকলেট হয়তো 4 ভাগের 1 ভাগ মিষ্টি। ওরা অনেক বেশি পরিমাণে স্পোর্ট থ্রাইভেন করে, অনেক হাঁটাহাঁটি করে, অনেক ঘোরাঘুরি করে, সো ওরা যা খায় ওটা বার্ন হয়ে যায় আর কি। অ্যাকচুয়ালি ওরা বার্ন করেও আর কি। ইভেন অনেকে যারা স্বাস্থ্য সচেতন ওরাও চিট ডে পালন করে, ওই দিনে ইচ্ছা মতো খায়, তারপরে জিম টিম করে হচ্ছে ব্যালেন্স করে ফেলে। এবং আবার নাটুলিশ আউক ডেজার্টস উন গেট্রেঙ্কে, এই যে ডেজার্টস এর কথা বলছে না, এটারে অনেক সময় নাকটিশও বলে, নাকটিশ। এবং সেলফ সার্ভিস, এই যে জিনিসটা আছে সেলফ সার্ভিস আরো একটা শব্দ দিয়ে প্রায় সময় বলে, এটা হচ্ছে সেলফ বিডিনুং। এটা এই শব্দটাও হচ্ছে একটু নোট করে রাখেন, জেলফস বেডিনুং, সেলফ সার্ভিস, জেলফস্ট বেডিনুং, Selbstbedienung. 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 এদিকে ভাগ্য ভালো যে আমাদেরকে হচ্ছে এটা একবারে ডিরেক্ট লিখে দিছে। তো আমরা এখানে কি পাইলাম, এটা অ্যান্সার কি হবে? বে হচ্ছে, এবং এটা ছিল হচ্ছে sehr günstig। ও এটা সো সবাই হচ্ছে আবার এই জিনিসটারে হচ্ছে শুরু থেকে আবার শোনার চেষ্টা করব আমরা, ঠিক আছে? সবাই হচ্ছে যেই সিস্টেমটা বললাম যে ওইটার সাথে সাথে মিলে যাব আমরা চোখটা। Teil 2. Sie nehmen an einer Führung auf dem Zeltdach des Olympiastadions München teil. Grüß Gott. Herzlich willkommen hier im Olympiastadion München. Mein Name ist Hubert Stadl. Ich bin heute Ihr Führer und werde Sie bei Ihrer Expedition auf das Dach des Olympiastadions begleiten.
Vorher möchte ich Ihnen aber noch einiges erzählen. Der Olympiapark ist nicht nur eine wunderschöne grüne Parkanlage, sondern auch ein beliebter Ort für sportliche Veranstaltungen und kulturelle Feierlichkeiten. So ist der Park sowohl eine Top-Attraktion für Touristen als auch ein beliebtes Freizeitziel für die Münchner, die hier entweder Musikevents oder Sportveranstaltungen besuchen oder auch selbst Sport treiben. Das Stadion, in dem wir uns hier befinden, ist die zentrale Sportstätte im Olympiapark und war 1972 Hauptort der Olympischen Sommerspiele. Damals wanderten 122 Mannschaften durch das Marathontor in das vollbesetzte Stadion. Rund 80.000 Menschen aus aller Welt waren dabei und verfolgten die Spiele. Hier wurden die meisten internationalen Sportturniere ausgetragen. Bis zum Jahr 2005 war das Olympiastadion das Heimatstadion des FC Bayern München. Dann ist der Club in die neu erbaute Allianz Arena umgezogen. Heutzutage werden im Olympiastadion keine Fußballspiele mehr ausgetragen, sondern andere Sportwettkämpfe, Konzerte und diverse Open-Air-Veranstaltungen. So, vor der Sicherheitseinweisung wird Ihnen jetzt ein 30-minütiges Video vorgeführt. Da sehen Sie, wie das Stadion entstanden ist und erfahren alles Wissenswerte über die Architektur und die Konstruktion des Stahldaches, das wir dann auf Extrawegen begehen werden. Wir werden 120 Minuten unterwegs sein mit einer kleinen Rastpause von 20 Minuten, also bis circa 13 Uhr. Vom Dach aus haben Sie übrigens eine fantastische Aussicht auf die Stadt München. Beachten Sie besonders das Wahrzeichen, nämlich die Türme der Frauenkirche. Und weil das Wetter heute an diesem wunderschönen Morgen sehr günstig ist, nicht so bewölkt wie gestern, können Sie bestimmt bis zum höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, schauen. Nach der Tour haben Sie dann sicher eine Erfrischung nötig. Ich empfehle Ihnen, in den Self-Service Olympiasee zu gehen. Da gibt es verschiedene warme und kalte Gerichte, aber natürlich auch Desserts und Getränke. Hier im Olympiapark gibt es auch das exklusivere Restaurant Coubertin, aber das ist erst ab 18 Uhr geöffnet. Tja, und unser traditioneller Biergarten ist zurzeit leider im Umbau. Da können Sie momentan leider nicht rein. So, gehen wir nun in den Vorführraum. Folgen Sie mir bitte. ওকে, এই যে দেখেন পরে কিন্তু আরো কয়েকটা অপশনের কথা বলছিল, ঠিক আছে? Ja, in Olympiapark gibt es auch das exklusive Restaurant Kubatin. এই যে ওইখানে একটা রেস্টুরেন্টের অপশন ছিল না, in einem Restaurant, কিন্তু এটার কথা পরে কি বলছে, aber das ist erst ab 18 Uhr geöffnet, মানে এটা হচ্ছে সন্ধ্যা 6টার দিকে খুলবে। ওইখানে বলছিল ওদের ট্যুরটা চলবে হচ্ছে 13 Uhr পর্যন্ত, না যেখানে বলছিল না যে 120 Minuten es dauert। 18 Uhr মানে হচ্ছে অনেক পরে, তার মানে হচ্ছে ওইটা রেস্টুরেন্ট থাকলেও এটা যেহেতু খোলা না, বলছে ja und unser traditionelle Biergarten ist zurzeit leider im Umbau. Biergarten Umbau, যখন একটা বিল্ডিং বা কোনো কিছু যখন এটা মেরামত অবস্থায় থাকে তখন কি আন্ডার কনস্ট্রাকশন বলে না, এটা হচ্ছে দেরি করে খুলবে নুমা আ, আর নুমা সে হচ্ছে এটা হচ্ছে বাও আর ব্যাটেন চলতেছে এখানে, ঠিক আছে? এর জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে না।